Smart Sound. پریز دی لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک دفعہ پھر گریس ٹیلی ویژن پر پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں جھک سکیں، اس کے نام کی جے جیکار کر سکیں، اس کے نام کی پرستش کر سکیں۔ اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ہمارے درمیان خداوند کے خادم، خداوند کے سورما پاسٹر وارث صاحب، جو کہ ہولی فائر منسٹری سے ان کا تعلق ہے، خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارے درمیان پریئر ٹائم سیگمنٹ میں خداوند کا زندہ پاک کلام پیش کریں گے۔ تو میں پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے درمیان صغیر وارث صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی آج ہمارے مہمان ہیں پریئر ٹائم سیگمنٹ میں، ان کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح گریس ٹیلی ویژن کی ٹیم کے رخسار عارف، شگون عارف کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کرے۔ سو ابھی ہم سب جھکیں گے، اس سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے، خداوند کا رحم، خداوند کا فضل چاہیں گے کہ آج سب جھکیں گے، اس سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں دیں گے کہ آج کا ہمارا دعا کرنا، کلام کا سننا اور سنانا جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے۔ ہم سب جھکیں گے سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کو بھی، اور گریس ٹیلی ویژن کے سارے سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل دے دے، تاکہ یہ خداوند کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے گریس ٹیلی ویژن پوری دنیا میں استعمال ہو۔ تو ابھی ہم سب جھکیں گے، تو میں خداوند کی خادمہ دلشاد عارف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ ہیلیلویا، پریز لارڈ۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو ہم محسوس کریں گے۔ عجیب شیر خدائے قادر عظیم پاک سلامتی کے شہزادے، خدا جو ہے جو آنے والا ہے، ہمارے ہستی ابدی باپ پیارے خداوند، دل کی گہرائیوں سے پیارے خداوند جی لاکھوں بار تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند، آج کے سہانے دن کے لیے جو ہماری زندگی میں بخشا پیارے خداوند، کہ ہم تیرے پاک کلام کو کھولے پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے اور پیارے خداوند، میں دعا کرتی ہوں گریس ٹی وی کے لیے پیارے خداوند، گریس ٹی وی کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا پیارے خداوند، اسی بلندیوں تک پہنچانا پیارے خداوند، اس کے تمام خرچے پیارے خداوند اپنی شاہی خزانے سے پورے کرنا پیارے خداوند، گریس ٹی وی کو بہت برکت دینا، بلیس کرنا پیارے خداوند، تاکہ گریس ٹی وی کی وجہ سے پیارے خداوند بہت سی زندگیاں چینج ہوں پیارے خداوند، دنیا کے کونے کونے میں پیارے خداوند اس کے ذریعے لوگ تیرا پاک کلام سنیں اور برکتوں سے مالا مال اور 100 گنا بھر لانے والے بنے پیارے خداوند۔ گریس ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے میں دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، ایک ایک کو چھونا، بلیس کرنا، اپنی خدمت اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا پیارے خداوند، اس کے چیئرمین کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، ان کے ساتھ ہونا، ان کو عقل اور دانائی دینا پیارے خداوند، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، صحت تندرستی دینا پیارے خداوند، تاکہ یہ چینل کو لے کے چلے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے پیارے خداوند۔ پیارے خداوند جتنے ساتھ تیرے آگے جھکے ایک ایک کو چھونا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا پیارے خداوند، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا پیارے خداوند۔ پھر آج کے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، شکر کرتے ہیں پیارے خداوند کہ صحیح سلامت تو نے ان کو اس جگہ پر پہنچایا پیارے خداوند، جانے میں ان کی رہنمائی کرنا کہ یہ صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچے ہیں پیارے خداوند۔ آج کے خادم کے لیے پیارے خداوند پھر دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، جب یہ کلام ہمیں سنائیں پیارے خداوند، تیرا کلام پیارے خداوند زندگی بخش کلام ہے پیارے خداوند، تیرے کلام کی وجہ سے پیارے خداوند لوگ اپنی زندگی چینج کریں اور آج کا پاک کلام پیارے خداوند 100 گنا پھل لانے والا بنے پیارے خداوند۔ پرستش میں ہماری رہنمائی کرنا، دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہونا پیارے خداوند، دعا کو سننا، قبول کرنا، سب کچھ مانگ لیتے آپ کے پیارے میٹھے جلالی نام سے، آمین۔ موجود ہیں جو ہولی فائر منسٹری کے جو ہے وہ گروہ دماغ ہیں، سو میں
کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور جیسا روایت ہے کہ ہم گریس ٹیلیویژن پر ان کو جو ہے وہ تالیوں کے ساتھ اور ہاروں کے ساتھ جو ہے وہ ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے اگلے معزز مہمان جو مبشر انجیل ہیں صغیر وارث صاحب جو کہ ہولی موبائل منسٹری کے چیئرمین بھی ہیں. میں چاہوں گا آپ سب کی تالیوں کی گونج میں وہ سامنے تشریف لائیں اور شعر و نعت جو ہے وہ دعا. بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام جو ہے وہ آگ کی مانند برستا ہے اور یقیناً جب یہ آگ کی مانند برستا ہے تو زندگیوں میں سے تمام قسم کی ناراضگی کو جلا کر پسند کر دیتا ہے. خداوند کا کلام ہتھوڑے کی مانند جب برستا ہے تو زندگیوں میں سے تمام قسم کی منافقت پرستی کی چٹانیں، جھوٹ کی چٹانیں، ناراضگی کی چٹانیں چکنا چور کر دیتا ہے. آج ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر وارث صاحب موجود ہیں. سو میں چاہوں گا آپ سب کی تالیوں کی گونج میں سامنے تشریف لائیں گے اور خداوند کا زندہ پاک پیش کریں گے. یسوع مسیح کے قادر عظیم جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے دیکھنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہیں سب کی سلامتی ہو. پاکستان کی سلامتی ہو کیونکہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کو سلامتی کی ضرورت ہے. اور ہمارا خدا یسوع مسیح ناصری جو عجیب ہے، مشیر ہے، خدا قادر ہے، عبد کا باپ ہے اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جو زندہ ہے اس کی قبر خالی ہے. وہ ہر قوم قبیلے کا خدا ہے اور ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے. آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگ مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اور ہر ایک کو ضرورت زندگی میں خداوند یسوع کی ضرورت ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دولت مند ہے اور ہر ایک کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھڑکھڑاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اے تھکے ماندو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا یسوع مسیح نے ہمیں کھلا اعلان کیا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں. کیونکہ ہمیں بہت سارے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کاموں کی اور ایسے حالاتوں کی ضرورت ہے جو حالات زندگی میں خداوند کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہمیں بچا سکے. اور وہ ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں نصیحت اور تربیت کرتا ہے کہ سکھاواں گا تینوں وکھاواں گا راہ، میری اکھیاں تینوں ویکھن سزا. تو ہم اپنی آنکھوں کو اٹھائیں گے اور اپنی آنکھوں کو ہم اس طرف لگائیں گے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا یسوع سکھاتا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے. آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 36 آیت. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ
उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। सब जोर से कहें आमीन। खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों में जो कमरा बंद है और शागिर्द जो है वो खुदा की हजूरी में है, खुद शागिर्द जो है वो परेशान है। वो क्यों परेशान है? जैसे आज भी हम हालातों को देखें, गौर करें, पूरे मुल्क पर, मुल्क पाकिस्तान पर, हर सूबे पर और हर शहर पर, हर गांव पर अफरा तफरी पड़ी हुई है और बहुत सारी मुश्किलों में हम पड़े हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम सिखाता है, जो यीशु मसीह का तरबियत करता है कि तुम्हारी सलामती हो। और पंजाबी जी कहते हैं, जिन्हें घर दाने उन्हें कमले भी सियाने। और जिसके पास यीशु है कुल अख्तियार उसके पास है, जिसके पास यीशु है उसके पास सलामती है और वो सलामती का शहजादा है। वो हर हाल में हमारी मदद करना चाहता है, वो हर हाल में हमारे साथ रहना चाहता है। इस बात पर गौर करें कि कमरे बंद हैं, लेकिन क्या है, वो अपने शागिर्दों में आ गया है। वो आज, वो कल, वो के अब तक वो यकसा है। वो कभी हमें यकीन नहीं छोड़ता और इसलिए याद रखें, इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम बताता है कि तुम्हारी सलामती हो। उन्हें क्या है? सलामती की जरूरत है। आज याद रखें, मसीहों को बल्कि हर कौम कबीले को यीशु नासरी सिखाता है कि हमें सलामती की जरूरत है। और जब भी पुकारेंगे, जब भी मांगेंगे, और कलाम सिखाता है मांगो तो दिया जाएगा। और जब भी मांगते हैं तो हमें मिलता है। और याद रखें, इस बात पर गौर करें, जो मांगेंगे वो देगा। तो कलाम मुकद्दस में हम मलाकी की किताब उसका 2 बार ईश्वर कोई सुनेंगे सलामती के बारे में। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? 2 बार और उसकी 4 ऐसे लेकर हम 6 तक सीखेंगे। और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा ऐद लावियों के साथ कायम रहे। रब्बुल फाज फरमाता है, उसके साथ मेरा ऐद जिंदगी और सलामती का ऐद था और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसा रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नाराजगी ना पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ते से चलता रहा और बहुतों को हमारी राह से वापस लाया, क्योंकि लाजम है कि कान के अब मार्फत महफूज रखे और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछे, क्योंकि रब्बुल फाज फरमाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो खातमों को बड़े अच्छे तरीके से सिखाता है कि खातम को कैसे चलना है, ताकि उसी तरीके से जैसे वो चाहता है वैसे ही हो। मैं चाहूँगा जरा 1 मिनट कलाम प्लीज।
लुका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 5-6 पढ़ें। खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत और तरबियत करता है, इस बात पर गौर करें, तवज्जो करें। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। क्या खादमों को सिखाया गया, जब शागिर्द तैयार किए गए उन्हें इख्तियार दिया तो उनको क्या इख्तियार दिया कि जिस घर जाओ उस घर की सलामती, हमें क्या करना है, उस घर की सलामती चाहिए है। जिस मुल्क में जाना है उसकी सलामती चाहिए है। 6वें आदमी क्या है, अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा जी, तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, तुम्हारा सलाम उस पर, और तुम्हारी सलामती क्या है, जो आपको क्या दिया गया है, खुदा का कलाम वो काम करेगा। हमें रोमियों के खत में जो रोम को, जो हुकूमत को इतला दी गई और खत लिखा गया, पौलुस रसूल बड़े अच्छे तरीके से खत लिखता है। रोमियों के नाम 3 बाब और उसकी 11 आयत से इस बात पर आमीन बैठ जाए। खुदा का कलाम सिखाता है कि 11वीं आयत में देखें, कोई खुदा का तालब नहीं, कोई समझदार नहीं। पहली बात कि कोई समझदार नहीं, इस बात पर गौर करें, तवज्जो करें। चाहे खातम है, चाहे मसीही है, चाहे किसी कौम कबीले का है, तो पहली बात है कोई समझदार नहीं है। और समझ कहां से आएगी? खुदा का कलाम बताता है कि तुम नहीं बोलोगे बल्कि बाप का रूह बोलेगा। हालेलुया, कि कोई समझदार नहीं। दूसरी बात, कोई खुदा का तालब नहीं। खुदा का कलाम सिखाता है, नसीहत और तरबियत करता है, कोई खुदा का तालब नहीं। हमें खुदा के तालब बनने की जरूरत है। और खुदा का कलाम बताता है कि खुदा तालबों को, जो उसके मानने वाले हैं, नींद ही में सब कुछ दे देता है। इस बात पर गौर करें। पहली बात कि कोई समझदार नहीं, हमें समझदार बनने की जरूरत है, तो हम पर सलामती होगी। कोई खुदा का तालब नहीं। जब खुदा के तालब हो जाएंगे तो खुदा हमें क्या करेगा? इनमें सलामती यीशु नासरी की सलामती। सब जोर से कहें आमीन। आमीन। 200 को करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का ज़िंदा कलाम व्यूअर्स हम तमाम की खिदमत में, आपकी खिदमत में पेश किया। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने रिक्वेस्ट में ऐसे लोगों के लिए बरकत सलामती चाहेंगे जिनको खुदा ने मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से निकाला, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें जो है वो खुदा की हजूरी में रखी हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट में भेजी हैं, उनको हम खुदा की हजूरी में याद करेंगे, खुदा की हजूरी में रखेंगे, हम सब झुकेंगे, उन सब के लिए जो है वो दुआ करेंगे। सारी टीम जो है वो यहाँ दाइश पे आ जाए, हम सब मिलकर इन लोगों को खुदा की हजूरी में रखेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदा तो जो मेहरबान अपनी खुदा है, प्रेयर रिक्वेस्ट में हम तेरी हजूरी में जमा है, जलाल के मेरे खुदा शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे लोगों को के लिए मेरे खुदा जिनको तूने शिफा दी है, जिनको मुश्किलात से निकाला है, जिनको परेशानियों से निकाला है, जलाल के मेरे खुदा इन सब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे खुदा जो ये जो नई रिक्वेस्ट तेरी हजूरी में भेजी गई हैं, इनको
तेरी हजूरी में रखते हैं। और खास तौर पे भाई शाहर को जिसकी झगड़े की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ पड़े और सारी झगड़े की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है। जनाब के मेरे खुदा में बहन तलवीर को तेरी हजूरी में रखते हैं। शुगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जनाब के मेरे खुदा मेरा शिफा वाला हाथ पड़े और इसी तरह बहन मरियम को छुए। जनाब के मेरे खुदा फालज की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाहिर हो जाए। जनाब के मेरे खुदा इसी तरह रानी बीबी के लिए मेरे खुदा ने इतनी सारी फैमिली के लिए आज से बरकत सलामती की दुआ करते हैं। और खास तौर पे इन बहनों को तेरी हजूरी में दे देते हैं। बहन नरीम को, बहन शाजिया को, बहन शमाइला को, बहन सना को, बहन गुलशन बीबी को तेरी हजूरी में दे देते हैं जिनके औलाद नहीं है। जनाब के मेरे खुदा जिस तरह ने अन्ना को बंद कर दी, जनाब के मेरे खुदा वो दुआ कर रही थी, झोली तूने भर दी। इन बहनों को भी अल्लाह से नूरीना अता फरमाता के मेरे खुदा ये औलाद जैसी यूनुस से मलामाल होकर तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम के झंडे गाड़ें, तेरे जलाल के लिए काम करें और अपनी जिंदगी में ये महसूस करें कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है। इसी तरह मेरे खुदा कारोबार के लिए मेरे बेटे हारून को, वकास को, सुलेमान को, नमान को तेरी हजूरी में दे देते हैं। सारी माशी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह भाई नबा मसीह की फैमिली के लिए, भाई सदीक मसीह की फैमिली के लिए जो सादा से हैं, बरकत दे, ब्लेस कर, सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। बाकी वक्त में खुदा को हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाली कुदूस और अपनी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शीख हूँ, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज माफ़ करते जो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि से बचा कर बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के। इसी तरह हम खास कर वारस हाथ से करना बरकत से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक व पाक से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हाज़रीन के साथ, मुकस्सी ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियों के साथ और ऐसा तमाम चैनलों के साथ और ख़ासकर यीशु के नाम से जो देख रहे हैं और हाज़रीन के साथ हमेशा हमेशा अब्दुल्लाबाद जारी और सारी रहे। आमीन। सब जोर से गए आमीन।